আজকের উপাসনা শুরু করছি। ঋগ্বেদীয়ম অগ্নি সূক্তম। হরিঃ ওম। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম होतारम्रतनधातमम् अग्निः पूर्वे भिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा एहवा अक्षते अग्निना रयिमा अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसे स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा आवस्तर्धिया वयम् नमो भरान्त एमसे राजान्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य ते दिविम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ओम्। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वते समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় ২৬ নম্বর শ্লোক।
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। কাম ক্রোধ হতে মুক্ত সংযত চিত্ত ব্রহ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষের সর্বদিক পরিপূর্ণ করে শান্ত পরব্রহ্মই স্থিত আছেন। আমরা যদি প্রসঙ্গ দেখি, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কি করেন বা তিনি তার কিরকম বৈশিষ্ট্য, সেইগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম, গীতাতে সেরকম চলছিল। যেমন তিনি সমদর্শী হন, সুখ দুঃখে তিনি বিচলিত হন না, তিনি স্থির বুদ্ধি হন, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নাশ করেন। তিনি নিজের মধ্যে, আত্মার মধ্যে সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দকে খুঁজে পান এবং যোগের দ্বারা বা সমাধির দ্বারা তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তিনি তার সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেন, সমস্ত সংশয় তার ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি নিজে সংযত চিত্ত হন। তিনি তার ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূত করে রাখেন। সেই প্রসঙ্গে কাম ক্রোধ বিযুক্তানাম, আগেও এরকম কথা বলা হয়েছিল, যিনি কাম এবং ক্রোধকে জয়লাভ করেছেন, এই শরীরেই তিনি মুক্তি লাভ করেন, তিনি সুখ লাভ করেন। এখানেও সেই রকমই বলা হচ্ছে, কাম ক্রোধ বিযুক্তানাম যতীনাম যথাচেতসাম। জ্যোতিষ শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী, অর্থাৎ এখানে সন্ন্যাস যোগ যেটা, সেটার কথা বলা হচ্ছে। যে অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল যে কর্মযোগ এবং কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস, কর্মসন্ন্যাস, তার মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগ অবশ্যই বিশেষ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যদি কেউ সন্ন্যাস যোগ বা কর্মত্যাগের পথ দিয়ে যায়, তার দ্বারাও সে ব্রহ্মলাভ করে। দুটো পথ দিয়েই ব্রহ্মলাভ করা যায়। এখানে সন্ন্যাস যোগের কথা বলছেন, যে যিনি সন্ন্যাসী, যিনি নিজের চিত্তকে, নিজের মনকে সংযত করেছেন, যথা চেতসাম, যিনি, যত মানে সংযত, তিনি চিত্তকে সংযত করেছেন এবং যিনি কাম এবং ক্রোধ ত্যাগ করেছেন, কাম ক্রোধ বিযুক্তানাম, সেই রকম সন্ন্যাসীদের, এবং বিদিত আত্মানাম, যিনি আত্মাকে জেনেছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, অভিত ব্রহ্ম নির্বাণম, তার ব্রহ্ম নির্মাণ লাভ, ব্রহ্ম নির্বাণ বলতে মুক্তি লাভ, আগেও ব্রহ্ম নির্মাণ শব্দটা এসেছে। ব্রহ্ম নির্বাণ মানে মুক্তি লাভ, মোক্ষ লাভ। অভিতঃ, অভিত মানে সব দিক থেকে, অর্থাৎ তিনি সব দিক থেকে মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে তিনি মুক্তি লাভ করেন। যার কাম ক্রোধ সমস্ত চলে গেছে, যিনি চিত্তকে সংযত করেছেন এবং যিনি আত্মাকে জানতে পেরেছেন, সেই রকম ব্যক্তি সর্বদিক থেকে ব্রহ্মকে লাভ করেন। সব দিক থেকে ব্রহ্মকে লাভ করেন মানে ব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে জানেন, এটা বলতে চাওয়া হয়েছে। একই কথা বারবার আসছে আমাদের, যেমন কাম ক্রোধের কথা আসছে, ইয়তা চেতসাম, যিনি চিত্তকে সংযত করেছেন, সেই কথাও আসছে, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। যে বারবার একই কথা কেন বলা হয়, এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের উক্তি আছে, বা আমাদের এটা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। যে শাস্ত্রে আপনি যদি যে কোনো উপনিষদ বা যেগুলো মুখ্য শাস্ত্র, গীতা, উম, এরকম পড়ে থাকেন,
সেখানে দেখবেন বারবার এই ব্রহ্ম নিয়ে কথা আছে, সাধন নিয়ে কথা আছে, মনকে বা ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে এই নিয়ে কথা আছে। তো এগুলো বারবার কেন বলা হচ্ছে? কারণ শাস্ত্রে একটা বিষয় আছে যে একাধিকবার যদি একটি কথা বলা হয় তাহলে সেটা দোষ হয়, দ্বিরুক্তি দোষ বা পুনরুক্তি দোষ হয়। পুনরুক্তি মানে একই উক্তিকে বারবার বলা। যেমন এখানেও আমরা দেখছি কাম ও ক্রোধ এই কথাও বলা হয়েছে, যে কাম ক্রোধকে ত্যাগ করতে হবে, 2-3টে শ্লোক আগেই আমরা পড়েছি। যথা চেতসাম এক সংযত চিত্তে, এরও কিছু আগে বলা হয়েছে। বিদিত আত্মা, আত্মাকে যিনি লাভ করেন, এর কথাও বলা হয়েছে। তাহলে একই কথা বারবার বলা হচ্ছে কেন? তখন শাস্ত্রে বলা হয় যে আত্মা বা ব্রহ্ম খুব গভীর বিষয়, জটিল বিষয়, সূক্ষ্ম বিষয়। সেই জন্য সেই বিষয়ে যদি বারবার একই কথা বলা হয় তাহলে সেটা তাৎপর্য হচ্ছে সেটা কঠিন বলে সেটা বারবার বলা হচ্ছে। সেটাতে দোষ হয় না, পুনরুক্তি দোষ হয় না। বরং শাস্ত্রে আরো একটা ন্যায় আছে, দৃঢ়বদ্ধ সুবদ্ধ ভবতি। অর্থাৎ আমি যদি বাঁধার সময় দড়ি দিয়ে একবার বাঁধি কোনো জিনিস, তাহলে সেটা যতটা না পোক্ত হয়, শক্ত হয়, আমি যদি দড়িটাকে দুবার পেঁচিয়ে বাঁধি তাহলে সেটা আরো বেশি পোক্ত হয়। অর্থাৎ যে দুবার বা বহুবার যদি পেঁচিয়ে বাঁধি তাহলে সেই বাঁধনটা শক্ত পোক্ত হয়। ঠিক সেই রকমই একবার যদি ব্রহ্ম নিয়ে কেউ শুধু বলে দেয় একটি শ্লোক, তাহলে যতটা না ব্রহ্মের বিষয়ে সে বুঝতে পারবে, যদি বারবার একই কথা বলা হয় তাহলে তার ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণাটা দৃঢ় হবে। সেই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম বিষয়ে বা সূক্ষ্ম বিষয়ে যদি বলা হয়, বারবার বলা হয়, একাধিকবার বলা হয়, সেটা পুনরুক্তি দোষ বা দ্বিরুক্তি দোষ নয়, সেটা বরঞ্চ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সেটা যেহেতু সূক্ষ্ম বিষয় সেই জন্য তাকে বারবার বলা হচ্ছে, কঠিন বিষয় সেই জন্য বারবার বলা হচ্ছে। আর এখানে আহ নতুন কিছুই নেই। ভগবান বলছেন যে আমাদেরকে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। এগুলো আসলে আধ্যাত্মিক দিক থেকে যদি কেউ যাত্রাপথ শুরু করেন তার বেসিক মানে প্রাথমিক এইগুলো দিক, যে আমাদেরকে চিত্তকে বা মনকে সংযত করতে চেষ্টা করতেই হবে। এটা যে কোনো সাধন মার্গের প্রথম ধাপ। মন ইন্দ্রিয়, কারণ মন হচ্ছে ইন্দ্রিয় দিয়েই কাজ করে, ইন্দ্রিয়গুলোকে আমাকে সংযত করতে হবে। তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযত করলে ধীরে ধীরে মন সংযত হবে। এবং ক্রোধ কাম এগুলো আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। শুধু কাম ক্রোধ নয়, বলা হয় 6টা রিপু আছে আমাদের, সেটা সকলেরই আছে, প্রত্যেকের জন্মগত রিপু। সহজ অর্থাৎ সহজ, আমাদের জন্ম থেকেই উৎপন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই সমস্ত রিপুগুলোকে জয় করতে হবে। আর আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে, নিজের স্বরূপকে জানতে হবে, জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে হলে এগুলো স্বাভাবিক জিনিস, এগুলো করতেই হবে। সুতরাং আমরা যদি আমাদের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে চেষ্টা করি, আমাদের এই ষট রিপুকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে চেষ্টা করি, এবং আত্মার যে প্রকৃত স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তির মুক্ত স্বরূপ, সেটা যদি অনুধ্যান করার চেষ্টা করি, যেটা বারবার চিন্তা করি, তাহলে আমাদের যে ভেতরের ব্রহ্ম তিনি আস্তে আস্তে জেগে উঠবেন। তাহলে আমরা আত্মাকে জানতে পারবো এবং সেই আত্মজ্ঞান কোনো সময় লাভ করতে পারবো। আজকের মনন আমরা এখানেই শেষ করছি।